नमस्कार आउ स्वागत आजिर आमे एही आलोचना को आम पाखरे अछि एकक एक माने गोटे शिक्षणीय सामग्री आउ एईटा शैशवर अनुभूति विषय रे। हाँ तो आजि आमे चेष्टा करिबा एही सामग्री भितर को जाई माने टिके गभीर को जाई बुझिबाकू जे पिला हेबार प्रकृत अर्थ कौन आउ को कारण पई ए अनुभूति एते अलगा अलगा हुए। हाँ एई सामग्रीटी बहुत केमती कहिबे गोटे भल दृष्टिकोणरू देखिछि शैशवकू। आमे चेष्टा करिबा यार जो मुख्य कथागुड़िक अछि सेगुड़िक टिके सरल भाबरे कहिबा पई। बहुत बढ़िया ताहले चलंतु सीधा आरंभ करिबा। श्रोतरे गोटे भल प्रश्न अछि आरंभरू आपण आपणक पिला दिनर किछि कथा किछि चिंता बा भावना मने पकई पारिबे कि? एइटा आमकु सीधा से पिला दुनिया को नहीं जाउछि ना आउ सेमिति किछि झलक तो दिया जाइछे एथिरे जेमति से मालार कहानीता। हाँ माला 5 वर्षर झियोटिए तरकारीरू गोटे राई सोरिष काढिला आउ ताकू पिंपुड़ींक पई खेलिबा बॉल बोली भाबिला। बा एइटा देखाउचे पिलांकर सेई अद्भुत कल्पना माने साधारण जिनसरे केमिति असाधारण कथा देखि पारंती से माने एटा खाली खेलो नुए एटा होउछि से माने केमिति दुनिया को बुझंती आउ निजर गोटे अर्थ तयारी करंती तार झलक। हाउ से मनोज कथाटा 3 वर्षरे पिला घरे नुआ सान भाई आसी जिबारु टिके माने असंतुष्ट लागुची। हाँ आ से ता माँ को कहूची ए पिलाटा को काहाकू देइदबा सुनिले टिके अजब लागुची किंतु एटा भी तो पिलांकर से जटिल भावना को देखाउछि ना। निश्चित भावे एकदम एटा होउछि ईर्ष्या किछिटा असुरक्षा भाव आउ निजर जागाटाकू बजाय रखिबार चेष्टा ए सबुर गोटे मिश्रण। सेमाने निजर सेई सीमित अनुभूति भितरे थाई समस्यार केमिति सरल समाधानटी खोजी दउचंती एटा देखाउछि जे पिलामाने आमे भाबिबा ठारू बहुत अधिक माने भावप्रवण आउ सचेतन। कथापि बड़मानकर मनरे गोटे धारणा थाए परा जे पिला माने किछि बुझंती नाही से माने जुक्ति करंतिनी किंबा कथा कहिबा आरंभ करे जाय चिंता करिबा सिखंती। स्रोत ए कथा को मानुछि ना काटुछि? ना संपूर्ण काटुछि। स्रोत पूरा स्पष्ट कहुछि जे पिला माने कथा कहिबा आगरू भी शब्द बुझी पारंती। अच्छा 8 मासर शिशुटीए भी जानि पारे कोटा स्नेह आउ कोटा गाली। हाँ सेमानक प्रतिक्रियारू जणा पड़े एकदम आउ से लुचोकाली खेल कथा भाबंतु सेथिरे काहा पई अपेक्षा करिबा किंबा काहाकू खोजिबा एटा ही तो चिंता करिबार गोटे प्रमाण ना। हाँ ठीक कथा। शैशवटा खाली गोटे अवस्था नुहे एटा गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण शिक्षा आउ विकासर समय। आउ सेमानकर सेई असरंती प्रश्न पचारिबा काहेकि केमिति सेटा तो बेले बेले बड़मानको हैरान कला भली लागे किंतु प्रकृतिरे तो सेटा दुनिया को बुझिबार गोटे प्रक्रिया। ठीक कहिले सेटा तांकर स्वाभाविक कौतूहल सेमटी सेमाने बड़मानको अनुकरण करंती। डाक्तर खेलिबा मांक शाढ़ी पिंधि देबा एटा गोटे प्रकार वयस्क दुनियारे सामिल हेबार चेष्टा किंतु ए सबु भेतरे तांकु नियम भी शिखिबाकू पड़े कोटा ठीक कोटा भूल से सीमा भी बुझिबाकू पड़े आउ सेटा सबुबेले सहज नथाए। तेणु शैशव केवल मजामस्ती नुहे एटा समाज सह जोड़ी हबार गोटे कहिबा गले जटिल प्रक्रिया भी। ताहले गोटे कथा स्पष्ट होउची सबु पिलांक भितरे किछि साधारण गुण तो अछि किंतु समस्तंक पिलादिन पूरापूरी सम्मान नुहे। आ स्रोत कहुची ए जो फरक तार मूल कारण हेला आम सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश एटा केमुति काम करे। हाँ एटा गोटे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण दिग माने पिलाटी को परिवार रे को समाज रे बढ़ुछि सेटा तार भाषा तार पाठपढ़ा खेलकूद कामदाम सबु किछि को प्रभावित करे। अच्छा गोटिए देश भितरे भी देखिबे आर्थिक स्थिति अलगा शिक्षार स्तर अलगा किए गाँरे रहुछि किए सहर रे एमती अनेक कारणरू अलगा अलगा परिवेश तयारी हुए आउ सेटा शैशव को अलगा अलगा रूप दिए। स्रोतरे प्रथमे जेमती लिंग भेद कथा कुहा जाइछि माने पुआ पिला ना झियो पिला एटा किते बड़ फरक आणे? एटा बहुत बड़ फरक आणे बोली स्रोत कहुछि। पिलाटी पुआ ना झियो एई कथाटा उपरे तार केमिति जतन निया जिवो कौन खाइबो केमिति पाठ पढ़िबो एपरिकी बापा मांकर स्नेह आउ ध्यान भी किछि मात्रारे निर्भर करे। सत्तरे हाँ अनेक जगारे एबे भी देखा जाए पुओ जन्म हेले जेमिति गोटे उत्सव पालन करा जाए किंतु झियो जन्म हेले सेतिटा माने उत्साह न थाए। आउ इटा कोना खाली जन्म बेलार कथा
ନା ପରେ ବି ଚାଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଜୀବନର ପ୍ରତି ପାଦରେ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି ସ୍ରୋତ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଏ ତୁମେ ଦୃଢ଼ ହୁଅ, ସ୍ୱାଧୀନ ହୁଅ, ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଘର କାମ ଶିଖ, ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳ, ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ଏମିତି କିଛି? ହଁ, ମୋଟାମୋଟି ସେଇଭଳି। ଘର କାମରେ ଦକ୍ଷ ହେବା, ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା, ଏସବୁ। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁ ପରିବାର ପାଇଁ ସତ ବୋଲି କହିପାରିବାନି। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା, ସେଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍। ଲିଙ୍ଗଭେଦ ପରି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବ ପରିବାରର ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ, ମାନେ ସୋସିଆଲ କ୍ଲାସ୍। ସ୍ରୋତ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି? ହଁ, ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭର କରେ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି ଆଉ ଆୟ ଉପରେ। ଏଇଟା ଶୈଶବର ଅନୁଭୂତିକୁ ପୂରାପୂରି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ବା ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଧିକ। ଭଲ ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ଖେଳଣା, ଭଲ ସ୍କୁଲ, ଏସବୁ ମିଳିଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର ଥାଏ। ସ୍କୁଲ ଯିବା, ହୋମୱାର୍କ କରିବା, ଖେଳିବା, ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଚାପ ରହୁଥିବ, ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଭଲ କରିବାକୁ ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଚାପଟା ବି ଅଛି। ଆଉ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୋତା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି। କିପରି? ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ତ ଉତ୍ସାହ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆଶା କରାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବେ। ଓହୋ, ବୁଝିଲି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିମ୍ନ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀର, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ କଥା? ସେଠି ଚିତ୍ରଟା ପ୍ରାୟତଃ ପୁରା ଅଲଗା। ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା, ଏପରିକି ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିପାରେ। ରୋଜଗାର କରିବା? ମାନେ ଆପଣ ଶିଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଶିଶୁ ଶ୍ରମ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସ୍ରୋତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଫରକ ଦେଖେଇଛି। ପରିବାରକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ମାନେ ହେଉଛି ଶୋଷଣ। ଆଚ୍ଛା। ଯୋଉଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର, ଏପରିକି ବିପଜ୍ଜନକ ଜାଗାରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପଇସା କମ୍ ମିଳେ, ଖେଳିବାକୁ କି ପଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ମିଳେନି। ସ୍ରୋତରେ ଆଲିଗଡ଼ର ସେଇ ତାଲା ତିଆରି କାରଖାନା କଥା ଅଛି। ସେଠି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ କେମିକାଲ ସହ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କାମ କରନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଦେହ ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ତ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କିଛି ଶିଖନ୍ତି ନାହିଁ ଏଥିରୁ? କେବଳ କଷ୍ଟ ହିଁ ପାଆନ୍ତି? ନା ନା, ସେମିତି ବି ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ବୟସରୁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର ସାମ୍ନା କରିବା ଶିଖାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଦୁନିଆଦାରୀ ଜ୍ଞାନ। ହଁ। ସେମାନେ ହୁଏତ ଭାବନାତ୍ମକ ସ୍ତରରେ ଶୀଘ୍ର ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଶୈଶବ ନୁହେଁ। ମୂଳ କଥା ହେଲା, ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀଟା ପିଲାଦିନର ରଙ୍ଗକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ଧର୍ମ। ଧର୍ମର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଶୈଶବକୁ ଗଢ଼ିବାରେ? ସ୍ରୋତ କ'ଣ କହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ମୁଖ୍ୟତଃ କିଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ, କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଆଉ କେମିତି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧର୍ମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ବିଶେଷ ରୀତିନୀତି ବା ସଂସ୍କାର ଥାଏ। ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ନାମକରଣ, ମୁଣ୍ଡନ, ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ, କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ବାପ୍ଟିସ୍ମା। ଏସବୁ ପିଲାଟିକୁ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଦିଏ। ତେବେ ସ୍ରୋତ କଥା ବି କହୁଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଏଇ ରୀତିନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗ ଭଳି ଏତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉନି। ଆଚ୍ଛା। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ପରିବାରର ଗଠନ, ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ପରିବାର ନା ଏକକ ପରିବାର। ଏଇଟା କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ପିଲା ଉପରେ? ମାଉସୀ, ପିଉସୀ। ଏକଦମ। ତାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ବି ଅଧିକ ଲୋକ ଥାନ୍ତି। ସେ ଅଧିକ ସାମାଜିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା, କୌଶଳ ଶିଖିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଏକକ ପରିବାର, ମାନେ ଖାଲି ବାପା ମା ଆଉ ପିଲା, ସେଠି ପିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ଯଦି ବାପା ମା ଦୁହେଁ ଯାକ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଲା ଏକା ହୋଇଯାଇପାରେ କିମ୍ବା କ୍ରେସ୍ରେ ରହିପାରେ। ହଁ, କିମ୍ବା କେହି ଜଣେ ସହାୟକ ରହିପାରନ୍ତି। ଏମିତିରେ ପିଲା ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏଠି ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ପିଲା ସହିତ କେତେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ବେଶି ଜରୁରୀ ହେଲା କେମିତି ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି, ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ସେ କ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ଗୁଣବତ୍ତାଟା ବେଶି ଜରୁରୀ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ହଉ ପଛେ, ଯଦି ସେଇଟା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବେଶି। ଆହୁରି ବି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ଯେମିତି? ସେଠି ମାଙ୍କ ଉପରେ ରୋଜଗାର କରିବା ଆଉ ପିଲାର ଯତ୍ନ ନେବା
ଦୁଇଟା ଯାକ ବୋଝ ପଡ଼େ। ଏମିତିରେ ପିଲା ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ? ଏମିତିରେ ପିଲା ହୁଏ ତ ଶୀଘ୍ର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଶିଖିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ବି ପଡ଼ିପାରେ। ବୁଝିଲି। ଶେଷରେ ଶ୍ରୁତ କହୁଛି ପାରିବେଶିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ, ମାନେ ଇକୋଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ମାନେ ହେଲା ପିଲାଟିର ଭୌତିକ ପରିବେଶ। ସେ କୋଉଠି ବଢ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ନା ସହରରେ, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନା କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ। ଆଚ୍ଛା। ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶ, ଏଇଟା ତାର ଜୀବନଶୈଳୀ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପୋଷାକପତ୍ର ଏବଂ ସେ କ'ଣ ସବୁ କୌଶଳ ଶିଖିବ ସେ ସବୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁ, ଗାଁ ପିଲା ଗଛପତ୍ର ଭଲ ଚିହ୍ନିଥିବ, ଆଉ ସହରୀ ପିଲା ହୁଏତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣିଥିବ, ଏମିତି କିଛି? ହଁ, କିଛିଟା ସେଇଭଳି। ଗାଁ ପରିବେଶରେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ବେଶୀ ନିବିଡ଼ ଥାଏ। ଖେଳିବାକୁ ଖୋଲା ଜାଗା ମିଳେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବି ସହଜରେ ମିଳିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଟିକେ କମ୍ ଥାଇପାରେ, ଯେମିତି ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନା କି ସ୍କୁଲ। ହଁ, ସେଇଟା ସତ। ଅନ୍ୟପଟେ ସହରରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଗତି ବହୁତ ଦ୍ରୁତ। ଆଉ ସେଠି ପୁଣି ସେଇ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ କଥା ଆସିଯାଏ। ଜଣେ ବସ୍ତି ପିଲାର ଅନୁଭୂତି ଜଣେ ବଡ଼ ଘର ପିଲାର ଅନୁଭୂତିଠୁ ପୁରା ଅଲଗା ହେଇପାରେ। ଠିକ୍। ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ କଥା, ସ୍ରୋତରେ ସେ ହିଲମାରିଆଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନ କେମିତି ଭିନ୍ନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦିବାସୀ ସମାଜଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ବିବିଧତା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ହିଲମାରିଆଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ସ୍ରୋତ କହୁଛି ସେମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀୟ ଚାଷ କରନ୍ତି, ସାମୂହିକ ଭାବେ ରହନ୍ତି, ବହୁତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ସାମାଜିକ ନିୟମ ବି ଅଲଗା, ଯେମିତି ବିବାହ ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ନେଇ। ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଦିନ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବହୁତ ବେଶୀ ଜଡ଼ିତ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ଯେମିତି ପାଠପଢ଼ା ବା ଡାକ୍ତରଖାନା, ସେସବୁ କମ୍ ଥିବ। ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ସେସବୁ କମ୍ ଥାଏ। ତବେ ଏବେ ବାହାର ଦୁନିଆ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବା ପରେ ସେଠି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ସ୍କୁଲ ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଉଛି, ଏ ଚିତ୍ର ବି ବଦଳୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ବାଃ! ତାହେଲେ ଏ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏସବୁର ଗୋଟେ ସାରାଂଶ କ'ଣ ବାହାରୁଛି? ମାନେ ଏଇ ଏକକ 1ରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ମିଳିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଶୈଶବର କିଛି ଗୁଣ ଅଛି ଯାହା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ, ସବୁଠି ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତି ସେ କୌତୂହଳ, ଖେଳିବାର ଇଚ୍ଛା, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିଖିବା। ଏକଦମ, ଏସବୁ ସାର୍ବଜନୀନ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ବୋଧହୁଏ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଏଇ ସାଧାରଣ ଆଧାର ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, ସେଇଟା ଅନନ୍ୟ। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ତିଆରି ହୁଏ ତାର ସାମାଜିକ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟି ପୁଅ ନା ଝିଅ, କୋଉ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀର, କୋଉ ଧର୍ମର, ତା ପରିବାର କେମିତିକା, ଆଉ ସେ କୋଉଭଳି ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ଗାଁ ନା ସହର, ଏସବୁ କାରକ ମିଶିକି ତାର ପିଲାଦିନଟା କେମିତି କଟିବ ସେଇଟା ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ହଁ, ଏକଦମ ସେଇଆ। ସମାଜ ହିଁ ଶୈଶବର ରୂପରେଖା ତିଆରି କରେ। ଶୈଶବ କହିଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ନିର୍ମାଣ। ବାଃ! ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଥିଲା। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଏକକ 1ର ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଦିଗକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯାହା ଏଇ ସ୍ରୋତରୁ ହିଁ ବାହାରୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲାଦିନ କେତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, କେତେ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି, କେତେ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି। ଯଦି ଆମେ ଏ କଥା ମନେ ରଖିବା, ତେବେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବୟସ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହାର କ'ଣ କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି? ଏହା କେମିତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଦରକାର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଆଉ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।